दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास आने दो अब यीशु के पास आने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे दुनिया वालों ना रोको मुझे अब इनका सुनाने दो हाल दिल का सुनाने दो प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की दिल में चाहते हैं तेरे दीदार की प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की दिल में चाहते हैं तेरे दीदार की प्यास अपनी बुझाने दो प्यास अपनी बुझाने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे दुनिया वालों ना रोको मुझे हाल दिल का सुनाने दो हाल दिल का सुनाने दो कदम उखड़े हुए मन है भारी 12 वर्षों से हुई है बीमारी कदम उखड़े हुए मन है भारी 12 वर्षों से हुई है बीमारी शिफा यीशु से पाने दो शिफा यीशु से पाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास आने 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 दो गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी जाके यीशु से सब कुछ कहूँगे हाथ उसको लगाने दो हाथ उसको लगाने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे दुनिया वालों ना रोको मुझे हाल दिल का सुनाने दो हाल दिल का सुनाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास आने दो अब यीशु के पास आने दो हाथ यीशु को यूं ही लगाया उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया हाथ यीशु को यूं ही लगाया उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया नगमे यीशु के गाने दो नगमे यीशु के गाने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे दुनिया वालों ना रोको मुझे हाल दिल का सुनाने दो हाल दिल का सुनाने दो अब यीशु
Praise the Lord. Hallelujah. 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 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫੈਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲਹਿਰ ਆਇਆ ਔਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ तो सारे दुनिया का सिस्टम बंद हो जाएगा और उसी सिस्टम सब कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। और इस प्रकार नाल कह रहे सन कि सानू कुछ समझ नहीं लगता है की हो रहा है। और मैं इस गल महसूस किया कि सच है, इस वेले सानू वध तो वध प्रार्थना की लोड़ है। हालेलुया। प्रार्थना की लोड़ है। तुहाड़ियां प्रार्थनावां स्वर्ग नूं छू सकदियां ने। अज असीं देखांगे प्रार्थना दे योद्धे बनना ताकि असीं स्वर्ग नूं छू सकीए, स्वर्ग नूं छू सकीए। अज बहुत सारे हाय हाय करने वाले बहुत लोग ने, घबराउण वाले बहुत लोग ने, लेकिन प्रार्थना करने वाले बहुत घट लोग ने। प्रार्थना करने वाले बड़े घट लोग ने। गीत गान वाले बहुत लोग ने। साज बजान वाले भी घर दे विच तुहानूं बहुत सारे लोग मिलणगे। खुशी करने वाले बहुत सारे लोग मिलणगे, लेकिन रोज़ा रखने वाले बड़े थोड़े मिलणगे। उपवास रखने वाले बहुत घट मिलणगे। प्रार्थना करने वाले बड़े घट मिलणगे। घुटनियां दे पल बैठ के प्रभु की आराधना करने वाले लोग बहुत घट मिलणगे। एक बार खुदा दा एक सेवक पास्टर योंगी चो जो कि साउथ कोरिया दे विच सेवा करते हैं, जिन्हां दी दुनिया की सब तो वड्डी कलीसिया ने, लगभग 15 लाख लोग हर इतवार उन्हां दे चर्च विच आंदे ने। उन्हां नूं अमेरिका दे विच बुलाया गया। अमेरिका दे विच एक बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस चल रही सी। उस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां नूं कहा कि पास्टर साहब तुहाडी कलीसिया एड्डी वड्डी बनी है, इहदा की भेत है, इहदा भेत मैनूं दसो। उसने कहा मैं भेत बाद चों दसांगा, पहले देखिए तुहाडे च कमी की है, तुहाडे च कमी की है। कहते भेत मैं बाद चों दसांगा, पहले देखिए कमी की है। कहते की करिए? कहते ऐसा करते हैं, तुसीं सारे जन फलाने दिन नूं असीं एक हॉल च इकट्ठे होवांगे और सारे ने बैठ के 1 घंटा लगातार प्रार्थना करनी है। कितनी देर? लगातार 1 घंटा प्रार्थना करनी। सारे बैठ के प्रार्थना करना शुरू हुए। 5 मिनट दुआ की, 10 मिनट दुआ की। फिर कहते साडे कोल विषय ही नहीं हैगा, असीं की दुआ करिए।
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਯੋਗੀ ਚੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਆਏਗਾ, ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਰਗਮਨ 17 ਬਾਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਮਾਲੇਕ ਆਏ ਔਰ ਰਫੀਦੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜ, ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਹਰੂਨ ਔਰ ਹੋਰ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। बस लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। आगे पढ़ो। ਤਾਂ 12 आयत। ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਤਮ ਤੀਕ ਤਕੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। बस हुण वारी वारी सिर पढ़ना, ठीक है? एक बारी कोई इस तरह पढ़ते रहना। एक कहानी है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कुछ दुश्मनों ने हमला करता। अमालेकी रफीदीम दे विच आके इसराइलियां दे नाल लड़न लग पे। दुश्मन का काम है लड़ना। दुश्मन का काम की है? लड़ना। वो कभी भी तुहाडे चैन दे नाल बैठना, सुख दी रोटी खाना, आराम दे नाल जीना, परिवार दे विच हੱਸਦੇ ਵਸਦੇ रहना, ਇਹ ਉਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਔਰ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਠੀ ਲਏ ਹੋਏ ਮੂਸਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਹੀ, 2 ਘੰਟੇ ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मूसा अपने हाथ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਛੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇਗੇ ਲੋਕ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੀਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਤੀਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਣੇ ਨੇ मूसा इस गल जानता सी मैं इन्होंने सिर्फ भेज के मैं अपनी जिम्मेवारी खत्म नहीं कर सकता जे जा रहे ने मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हां दे लई प्रभु दे अगे प्रार्थना करा हालेलुया देखा जब मूसा दे हाथ डाउन होना शुरू हो गए हारून और हूर ने देखा ये रब दे सेवक दे हाथ नीवे हो रहे ने जे इहदा हाथ पूरा ही डाउन हो गया ये भी हार जाएंगे और असीं भी की हो जाएंगे ओ परमेश्वर दे दास दी हार ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾरून ਔਰ ਹੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ 5 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ 5 ਦੀ 25 ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ 5 ਦੀ 25 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਭਿੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
पौलुस जानता सी मेरे कलीसिया दे वास्ते जो जो खुदा ने सौंपिया है उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां ने, उस जिम्मेवारियां ने मैं कला नहीं कर सकता, मैनू बहुत सारिया प्रार्थनावां दी की है लोड़ है। पौलुस इस गल नूं जानदा सी, उसके अपने शरीर दे विच भी दुख सी। ये नहीं सी कि पौलुस बिल्कुल परफेक्ट सी, उसके शरीर दे विच अपना भी दुख सी। वो जानदा सी कि मेरे अपने शरीर दे विच भी दुख है, इसलिए वो कह रहा सी साडे लिए भी की करो, प्रार्थना करो। साडे लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह कि तुसी हर सुबह उठ के खुदा दे सेवकां दे लिए प्रार्थना करदे हो, मेरा विश्वास है ये प्रार्थना कदी बंद ना करना। सेवकां नूं, उन्हां दे परिवारां नूं मसीह दे लहू दे विच रोज़ कवर करके ही रखना। वजह च लिखिया जो तुहाडे लई मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आदर दे योग गिने जान। तुसी सब साडे लिए भी प्रार्थना करते हो। जिन्हें खुदा दे खादिम लोग पूरे दुनिया दे ते सेवा करते हैं, उन्हां दे लिए प्रार्थना करते हो, खुदा तुहानूं बहुतायत रूप नाल प्रतिफल देने पाए। आमीन। तीसरी गल इसे देखिए, उत्पत्ति 18 बाब, जेनेसिस 18 22 आई तो पढ़ो, 20 आई तो पढ़ो, बारी बारी सर पढ़ना। उत्पत्ति 18 बाब 20 आई तो पढ़ो। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हाँ। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? हाँ। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों ही एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, हाँ। तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? हाँ जी। उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने ये भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। हाँ जी। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। बस हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल, अब्राहम दा तंबू स्वर्ग उतरन वाला एक नज़ारा बन गया। वो किस तरह होया? लिखा कि सदोम और अमोरा दा पाप बहुत वध गया। सदोम और अमोरा च वो गुनाह हो रहा सी जो अज तक कदी होया ही नहीं सी, अज तक कदी नहीं सी होया। और पवित्र वचन दे विच लिखिया, उन्हां दा पाप जदों इन्ना क वध गया तब परमेश्वर ने खुद कहा, मैं आप उतर के जाके देखांगा कि जो कन्ना दे विच मेरे आवाज़ ये पाप दी पै रही है सचमुच ऐसा ही है या नहीं। और जब उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही है, परमेश्वर ने कहा, मैं सदोम और अमोरा नूं की करांगा, नाश करांगा, मैं इस मुल्क नूं रखना नहीं। लेकिन जान वेले परमेश्वर के मन च आया, मैं अब्राहम तो किस तरह लुका के जावां। अब्राहम नूं परमेश्वर ने अपना मित्र बनाया, मैं उसनूं किस तरह गल लुका के जावां। जब परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल गल कीती तो लिखिया, अब्राहम रस्ते च खड़ा हो गया। जब उसने सारी गलबात कर ली
ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੂਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਰੱਬਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 50 ਦੇ ਕਾਰਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ 45 ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 45 ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 40 ਮਿਲ ਜਾਣ, 30 ਮਿਲ ਜਾਣ, 20 ਮਿਲ ਜਾਣ, 10 ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਰਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਲੂਤ ਔਰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ। ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ, ਖੁਦਾ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਡਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਾਰਜ ਮੁੱਲਰ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। और सेवक ने वचन ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। जब जॉर्ज मुलर ने वचन ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, उसने कहा आज कौन तौबा करेगा। वो जवान बेटे ने तौबा कर ली उस दिन, उसने प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया। ओके आया, उसने कहा कि मैं मेरे डैडी के नाम फलाना फलाना है, मेरा डैडी तुहानू बहुत दान देंदा सी और उन्होंने दी डायरी मैं पढ़ी, उन्होंने कारण मैं अज आया, पर मैनू नहीं सी पता कि अज मैं भी इत्थे आके की कर लेना है, तौबा कर लेनी है। तुसी वचन सुनाया, मेरा दिल बदल गया। हालेलुया। एक बेटा सी उस जगह दे विच, होस्टल च एक बेटा सी। वो बेटा कहता इस विच कोई वड्डी गल नहीं कि तुसी अज तौबा कीती। वो बेटा कहता इस विच कोई वड्डी गल नहीं कि तुसी की कीती अज तौबा कीती आ। कहता इस विच कोई वड्डी गल नहीं। कहता क्योंकि
ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 38 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਰਜ ਮੁਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੂਤ ਦਾ ਬਚਨਾ ਲੂਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਲੂਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਚਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੂਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜੋ ਮੱਤੀ 18 ਦੀ 19 ਆਇਤ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਥਿਊ 18 ਵਰਸ 19, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 19 ਔਰ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪੜੋ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬੱਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ। ਕਿੰਨੇ ਮਨ? एक मानोगे। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਦੋ ਮਨ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੋ ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਗਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਧਾਣਾ। ਬੋਲੋ। ਵਧਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਿਅਸਤ ਹੋਣਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਮਿੰਟ, ਪੂਰੇ ਘੜੀ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਜਨ
ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਗੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੇ और मेरा कहना पड़ता है अपा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਦ ਰੀਨਹਾਰਡ ਬੌਂਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਰਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਗਾਵੇ। स्वर्ग दे बूहे ते नहीं, किते नरक दे बूहे। कहता है खुदा काश कि तू मेरी ड्यूटी नरक दे बूहे ते लगावे, ताकि जेडे लोग नरक दे विच जा रहे ने उन्हां दी बांह फड़ फड़ के मैं खिच के उन्हां नूं बाहर कढ के लैके स्वर्ग च पावां। ओ खुदा साडी भी ड्यूटी ऐसी लगावे, साडे ऐसे परिवार दे जी जेडे नरक दे विच तसदे जा रहे ने, जेडे नरकां दे वाल अपने मुख ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੂਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तीसरी गल जल्दी तो पढ़ना, दूसरा राजा 19 बाब 14-15 आयत पढ़ो। और इस वेले संडे स्कूल के बच्चे जेडे पेपर दे के आए ने वापस अंदर जाना, तो अंदर टीचर्स बुला रहे हैं। दूसरा राजा 19 बाब 14 आयत तो पढ़ो, 14 तो लैके 16 आयत तक पढ़ो। दूसरा राजा 19 बाब। या जद हिचकिया ने हलकारियां दे उत्तों ਉਹ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਚਕਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਿਚਕਿਆ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। बस तीसरी गल, हिजकिया पातशाह ने यरूशलेम दे गमगीन लोकां दे वास्ते स्वर्ग नूं उसने छूया। किस तरह पता लगता है? यरूशलेम दे उत्ते हमला होया, यरूशलेम दे उत्ते हमला जद होया, सनगरीब अशूर दे राजा ने धमकी दियां चिट्ठियां भेजियां, लेकिन हिजकिया ने उस धमकी दियां चिट्ठियां नूं लैके वकील को नहीं गया। हिजकिया ने उस धमकी दियां चिट्ठियां नूं लैके किसी और को नहीं जा रहा, वो सीधा प्रभु दे घर दे विच गया और उत्थे लिखिया उसने इस धमकी दियां चिट्ठियां नूं प्रभु दे घर दे विच फैला दित्तियां। प्रभु दे घर दे विच उसने इस धमकी दियां चिट्ठियां नूं जाके उसने प्रभु दे घर दे विच फैला दित्तियां। उसने कोई चक्का जाम, कोई इनकलाब जिंदाबाद कुछ नहीं, वो चुप करके जो चाहता तो बड़ा ताकतवर सी, लेकिन उसने इस चिट्ठियां नूं लैके प्रभु के घर दे विच जाके फैलाया। कहानी नूं शॉर्ट करके मैं तुहानूं दस रहा, यह डरिया होया सी, इहने सोचा मेरा वैरी बहुत तगड़ा है, ये लोग सब आएंगे मैनूं मसल देणगे, मैनूं तबाह देणगे। पर वचन च लिखिया परमेश्वर ने हिजकिया की प्रार्थना नूं सुनिया। इको रात विच परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजिया, 1,85,000 दुश्मनां नूं तलवार दे नाल सारिआं नूं खत्म करता। सुबह उठे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहे, दुश्मनां दी लाश ही लाश नज़र आ रही है, सब खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर ने यरूशलेम नूं छड्ड दिता एक बंदे दी प्रार्थना दे कारण। एक बंदे दी प्रार्थना दे कारण जदों उसने सोचा ये युद्ध बड़ा हैवी है, ये युद्ध बड़ा जबरदस्त है, ये युद्ध ऐसा जंग होएगा जिथे मेरे लोग मारे जाएंगे, जिथे मैं निहत्ता हो जावांगा। लेकिन गीत गान वाला कहता है जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा ओ कदे भी नहीं हार देने। हालेलुया 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 हालेलुया। कि तुसी ओ हिजकिया बनोगे जेड़ी मर्जी चिट्ठियां तुहाडे कोल आ जान, जेड़े मर्जी हालात दियां चिट्ठियां तुहाडे कोल आ जान, प्रभु दे घर दे विच आके फैलाना। दर दर ते फैला के कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रभु दे घर दे विच आके उन्हां नूं फैलाना। एक परमेश्वर है जो तुहाडी प्रार्थना नूं सुनेगा, जो इधरों दी आए उधरों दी जाणगे,
ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ मूसा ਬਣੋਗੇ, ਹਾਰੂਨ ਔਰ ਹੂਰ ਬਣੋਗੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਣੋਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਖੁਦਾ ਆਪ ਲੜੇਗਾ।